जिनके पास चुकना नहीं है फेंकने चाहिए और 20 लाख का लोन निकाल कर अपना रोजगार कमाइए। क्या मोदी साहब ने स्कीमें दी है? जिसको घर नहीं था उसको घर दिया, जिसको जमीन नहीं थी उसको जमीन दे दी, जिसको मकान बनाने के लिए आईने के 1-2 बनते थे आज 50-50 बनते हैं। मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथी हैं, تم سے پیار ورکنگ ایز ایس پی ایز ڈی ایس پی ایس ایچ او موجود چھوئی نکا ساتھیوں تم ساتھ اور کشیر من ژۄشوٕے طرفو پتہ نار دزن دہشت گردی ہو اس بٹھی میں جل کون رہا تھا کوشر اس من دزان یہ سون نوجوان جس کو غلط راستے پر ترغیب دیا تھا جہاد اس کی بربادی کا ساز و سامان کرنے والے اپنے تھے کوئی غیر نہیں تھا. ساتھیوں تمس نوجوانس خاطر آج چلو تم بلائی یس آفت تفتیش میرے نجات بذریعہ پورے ہمارے بھارت میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جو پارٹی کی طرف سے آن گوئنگ نیشن وائڈ جو کیمپیننگ and celebration of the 11 years of the under the this leadership of Prime Minister of India Honorable Shri Narendra Modi ji کی قیادت والی مودی صاحب کی سرکار میں جو 11 سال بے مثال رہے. بھارتیہ جنتا پارٹی بھی پورے دیش میں ہر ریاست میں ہر ضلع سطح پر ہر کانسٹیچوئنسی میں اور آج کنگن کے اس ہیڈ کوارٹر پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں جو یہاں آئے اور میں نے ان کے سامنے یہ جو 11 سالوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی مودی صاحب کی سرکار نے جو دیش کو جو ترقی دی خاص کر جموں کشمیر کو جو تباہی اور بربادی سے 40 سالوں سے جوجھ رہا تھا صرف اور صرف یہاں ٹیررزم ایکسٹریمزم سپریٹزم کے سوا کچھ نہیں تھا. جب مودی صاحب نے 2014 میں اس دیش کی باغ ڈور سنبھالی اور ان 11 سالوں میں جموں کشمیر کا جو حلیہ بدل ڈالا مودی صاحب نے سب سے پہلے یہاں کی بربادی تباہی کا خاتمہ کیا اور جموں کشمیر کو پھر سے امن اور سلامتی کی راہ پر گامزن کرنے والے ہمارے دیش کے مایہ ناز وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب ہیں. نہ صرف بلکہ جموں کشمیر کا جو غریب عوام ہے 80 کروڑ عوام کو 2019 کے بعد سے جو ناگہانی آفت کووڈ کے نام سے جانا جاتا ہے تب سے لے کر آج تک 80 کروڑ عوام کو جو فری راشن ملتا ہے یہ ایک ایماندار وزیر اعظم کی قیادت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے. میرے بچے آپ بھی نوجوان ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس جموں کشمیر میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر دن دہاڑے موت کا ننگا کھیل چلتا تھا. اس تباہی بربادی کا اگر خاتمہ کیا اور ہمیں جموں کشمیر کے عوام کو سلامتی اور خوشحالی دوبارہ لوٹائی وہ ہے ہمارے دیش کے مایہ ناز وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب. ان کی 11 سال کی بے مثال سوغاتیں کامیابیاں جن کا کوئی جو ہے لمٹ نہیں ہے, جن کا کوئی جواب نہیں ہے, جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ان 11 سالوں میں ہمارے مودی جی نے اس بھارت کو وشو گرو کیسے بنایا, وکست بھارت 2047 تک جس بھارت کا جو خواب ہے, جو لکشیہ ہے, جو ٹارگٹ ہے وہ ممکن ہے اگر اور جب ہمارے دیش کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب ہیں. اس دیش کا نوجوان ہے اس کے لیے بے شمار اسکیمیں ہیں, اسٹارٹ اپ کے تحت اس کو بے شمار پیسہ ملتا ہے تاکہ وہ اپنا مستقبل اپنا فیوچر خود سنوار سکے, خود بنا سکے. اس جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جتنی اسکیمیں رکھی ہیں, جموں کشمیر کی بیٹیوں کے لیے خاص کر آپ حال ہی میں کچھ دن پہلے جو لداخ یوٹی ہے وہاں 33% ریزرویشن وہاں لیڈیز کو دیا ہے. یہ ممکن ہے کہ ہمارے دیش کے وزیر اعظم
जो ईमानदार वज़ीर आज़म है जनाब नरेंद्र मोदी साहब, मैं बयान करूं तो हफ्ते महीने लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर एज ऑफ नाउ हम आज का प्रोग्राम यही संदेश देने आए थे, यही हलफ उठाया कि हम मोदी जी का जो विजन है, जो सपना है 2047 तक विकसित भारत, उस पर हम सब मिलकर काम करें, ताकि हम सबका यही मानना है और सबका हमने यही वादा किया है। देखिए, लोग खफा नहीं हैं, ये आप कहते हैं लोग खफा हैं, ये जो जिसने कहा है कि लोग खफा हैं, ये उनके ज़बान से हमने सुना है, लेकिन ये यूटी का जो दर्जा हमारे पास है, इसमें वो भी जानते हैं जिनको लोगों ने इक़्तिदार में बिठाया है। हम एज ए भारतीय जनता पार्टी लोगों के मैंडेट का रिस्पेक्ट करती है, तभी हम जम्मू कश्मीर में अपोजिशन में हैं। लेकिन यहाँ का जो इलेक्शन वो एज यूटी लड़ा गया, और यूटी भारतीय जनता पार्टी को शौक नहीं है यूटी रखने का। ये सौगात अगर दी है यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ये यहाँ की इलाकाई पार्टियों ने तब दी, तब उन्होंने जम्मू कश्मीर की किस्मत में ये यूटी लिखा, जब उन्होंने यहाँ जहाँ के टेररिज्म पॉलिसी को, सेपरेटिज्म पॉलिसी को और एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी को हाथ ऊपर से रखा। इनके एमएलसीज, एमएलए, यहाँ के दहशतगर्द नौजवानों को, जिनके इस दहशतगर्दी के राह पर गामजद थे, उनको फ्रीडम फाइटर कहते थे। आज इनको तकलीफ होती है कि ड्यूअल जो यहाँ पावर क्यों है, ड्यूअल पावर देने वाले वजह ये लोग हैं। लिहाजा लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, बुनियादी उसूल है, नेशन फर्स्ट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, वी विल गो टू द एनी एक्सटेंट टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हम देश को बचाए रखने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, देश की सलामती अहम है। लिहाजा यूटी को स्टेट में तब्दील करने के लिए मेरी भी डिमांड है, लेकिन मुझे देश के मायनाज, ईमानदार, ऑनेस्ट, अर्निस्ट, लॉयस्ट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये विश्वास होना चाहिए, जिस तरह जम्मू कश्मीर से बर्बादी का खात्मा हुआ, तबाही का खात्मा हुआ, इंशाल्लाह द डे विल कम वेरी सून व्हेन द जम्मू एंड कश्मीर विल बी गिवन स्टेट बैक। पहली बात ये बचा कि हमें खफा नहीं होना चाहिए यार, हमें ईमान होना चाहिए। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व खैरिही व शर्रिही, ये मुसीबतें, परेशानियाँ, ये पार्ट एंड पार्सल हैं, लेकिन इस मुसीबत को लाने वाले को हमें याद रखना होगा, और इस मुसीबत को टालने वाले को हमें याद करना होगा कि ये मुसीबत लाई किसने थी, फिर बाहर आई, और इस बाहर को बीच में फिर ग्रहण जो डालने वाले, उनको हम सख्ती से कुचलेंगे, और इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर फिर सलामती, अमन और शांति की राह पर गामजन होगा। और यहाँ के नौजवानों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के नौजवान, यहाँ जम्मू कश्मीर का जो 80% जो डिपेंड है, जो टूरिज़्म पर है, और इंशाल्लाह फिर ये जम्मू कश्मीर जो टूरिज़्म का डेस्टिनेशन है पूरी दुनिया में, ये फिर से रवां दवा होगा, और घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन है। उम्मीद जब 8 जगहों को, हर परेशानी के बाद जब कोई बंदा बीमार होता है तो 8-10 दिन उसकी कमजोरी रहती है, तो हर चीज़ का, हर बुराई का, हर सितमज़रीफ़ी का असर तो रहता है। जब आज 8 जगहों को खोला, कल और 8 जगहों को खोला जाएगा, तो अभी एक ही महीना हुआ। फिलहाल यही तो टूरिज्म का समय यहीं पर है। ये टूरिज्म सीजन भी हमारे लिए एक अच्छा जो साबित होगा, ये मेरा मानना है।